हैलो पाकिस्तान के फॉलोअर वास्ते ये दौड़ा दोबारा पढ़ना है कि मुड़ ला तू ही सिर ताईं फस गए हैं संगतां दे वलड़ अजीब किसे अज लुटिया किसे कल लुटिया इन्हें चोणवी जी तरतीब ते मेरे लगदे पोस्ट पनाई कीती मेरे लगदे पोस्ट पनाई कीती नाई जितन दी जुरत रकीब वत डंग फारूक दे नहीं परते आया इंदा फर्क नसीब वत डंग फारूक दे नहीं बदले इंज आया फर्क नसीब अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है सलीम कैस ते तुसी वेखदे पे हो हैलो पाकिस्तान। नाजरीन, आज साडे नाल जिहड़ी शख्सियत तुसी वेख रहे हो बड़े अच्छे शायर और बहुत दर्द दिल रखने वाले बंदे हैं ते अज इन्हां दे नाल असीं गुफ्तगू करांगे और इन्हां दे दिल दे हालात तुहाडे सामने रखांगे। तुसां वीडियो नूं पूरा वेखना, अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो चलो वीडियो नूं शुरू करने आं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम जी भाईजान, ठीक ठाक। भाईजान सब तो पहले तो अपना इसमें ग्रामी अपना नाम तो तारफ़ कराओ थोड़ा जैसा। जनाब मेरा नाम उमर फारूक है जनाब, शेख जलील नेहंग तो बिला। अच्छा, और आप जनाब कदों की शायरी शुरू की हुई है? मैं तकरीबन जनाब 2016-17 शुरू की है। आप दे उस्ताद केड़े ने जनाब ने? आकिब सत्यानवी साहब। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, शोरा दे विच एक बहुत वड्डा नाम आकिब सत्यानवी साहब दा है और उन्हां दे शागिर्द हैं। ते अपना कोई सब तो पहले जेड़ा तुसां गज़ल लिखी होवे, नज़म लिखी होवे, आपने शेर भी लिख दो या किसे दे पढ़ दो? नहीं, अपने ही लिखने हैं जनाब, किसे दे कोई ना पढ़ दे। अच्छा, तो जेड़ा सब तो पहले तुसां अपनी ज़िंदगी दे विच पहला शेर या नज़म या कता या कोई गज़ल लिखी होवे वो याद है अज ताईं? जी बिल्कुल याद है। पहली तो जेड़ी वो गल भुलदी नहीं, तो चंगी तरह पता है। पहली मुहब्बत ते पहली नफरत जने कदी किसे नहीं बोली, किसे नहीं भुलदी। लेकिन मैं वो पहली सुनावन तो पहले एक इस्लामी जेड़ा नहीं शेर तो इब्तदा करे सा, क्योंकि असां सब तो पहले मुसलमान हाँ तो जदों भी कोई इस तरह की गल हो तो पहले इस्लामी तो शुरू करना चाहिए। मैं तकरीबन हर जगह ते एक मैसेज देना कि बिस्मिल्लाह पढ़ के कीता कर, हर काम दा तू आगा दे, हे जिंदगी चार दिहाड़ियां दी तैन केड़ी गल दा ना दे, ते ओदी ज़ात तो हर वेले डरिया कर, ओदी ज़ात तू हर वेले डरिया कर, जेड़ा जानदा हर दे राह दे, सब मुश्किलां हल फारूक हुसैन पढ़ी कर 5 वक्त नमाज़ दे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। फारूक भाई, सब तो पहले तो मैं एक तुहाडे नाल सवाल करना चाहना। मेरा सवाल ये है कि क्या शायर लोग जेड़े होंदे न एक अखाण बनेगा कि हिजर दा डंगे होए होंदा, हकीकत है कि झूठ है? शायर हिजर दा डंगे तो मैं ना आख सकदा, लेकिन इतना ज़रूर आख सकना कि बिल्कुल नरम दिल बंदे होंदे न, नफीस नाजुक मिजाज, नफीस नरम दिल, बड़ी गल है जी। काश मैं भी शायर होंदा जी। ये बिल्कुल खुदादाद सलाहियत है, किसी ने अल्लाह पाक अता कर सकता है। तुहानू कदन पता लगा कि तुहाडे अंदर भी कोई एक शायर छुपे होया है? इस दा एहसास तुहानू कदन होना? इस दा एहसास मतलब पहले शुरू तो ही शौक तो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 2010-11 तो मैं काफ़ी सारे शुअरा कराम उस्ताद आकिब सत्यानवी साहब और नामवर शायरां दे जो हैं दौड़े वो मैं याद किते हैं। अच्छा, उन्होंने पढ़दा हूँ, बड़ा लुत्फअंदोज़ होंदा है और महसूस होंदा है कि मेरे अंदर भी कुछ है। तो एक दिन मैं ना बैठा हूँ तो मैं ट्राई की थी कि यार ये जिस तरह होंदा है कि मैं भी कोशिश करा कि मैं लिख सकना कि नहीं। तो मैं दौड़ा जड़ा है वो मुकम्मल कर लिया। दौड़ा मुकम्मल करने तो बाद फिर मैं होर ट्राई की थी कि यार एक लिखी गया एक होर कोई लिखा, होर लिख के गया। इस तरह सिलसिला वधदा गया, तुसी लिख दे गए। तुहाडा शेर सुनन तो पहले मैं एक छोटी जी तुहानू रिक्वेस्ट करांगा कि सब तो पहले इब्तदा तुसी अपने उस्ताद मोहतरम जनाब आकिब सत्यानवी साहब दे शेर तो करो, कोई उन्हां दा शेर एक सन सुनाओ, बाद तुहाडे सुनदे आं उस तो बाद जनाब जी। आकिब साहब दा शेर सुना देने कि तेरे हाथ नूं जदन दा हाथ लाया है, दोहरी प्यार दी चस हो गई है, वो कड़ी वध गई है, पितल दी सोने तू तेरे नाल जो मस हो गई है, ते असीं आकिब हुसन शनासा से ताई जिंद बेवस हो गई है,
ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁ ਬਹੁ ਵੇਖਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਲੀਆ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਏ ਆਏ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਯਾਰ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਦੌੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪਰ। ਉਹ ਹਾਈ ਕਿ तुझ मलना हा मेरी गुरबत तू क्यों भज के संगत बनाया है, क्यों भज के संगत बनाया है, क्यों अपने हाथ दी चीची विच मेरे नां दी मुंदरी पाईया है। ते अज मैं बंदा तुहाडा दुश्मन हाँ उदा जिंद मेरे नां लिखवाईया है। बेड़ी बोड़न कान फारूक मेरी शक पाउंदा है ठिलवाईया है। शक पाउंदा है ठिलवाईया है। ठिलवाई दा मतलब ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਠਿਲਵਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਨਾਦਾਨ ਔਰ ਕਮ ਅਕਲ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾਈਂਡ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਵੰਜੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇ ਗਾਏ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਰ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਿ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦਿਲ ਸਿੱਖਦਾ ਵਦਾ ਹੈ ਮਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲ ਸਿੱਖਦਾ ਵਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੱਦ ਮੈਥੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕੋ ਜੁਰਵਾਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਯਾਰ ਦਿਲ ਸਿੱਖਦਾ ਵਦਾ ਹੈ ਮਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲ ਸਿੱਖਦਾ ਵਦਾ ਹੈ ਮਿਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲ ਸਿੱਖਦਾ ਵਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਆ ਜ਼ਹਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ? ਤਰਤੀਬ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਲਿਖੀਂਦੀ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਦੌੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੱਦਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿ ਜੀ ਕਿਨੂੰ ਆਦਨ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੌੜੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਰ ਤਾਈਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੜ ਅਜੀਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਇੰਨੇ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿਹੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਪੁਸ਼ਟ ਬਣਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰਕੀਬ ਵਿੱਚ ਵਤ ਡੰਗ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਆਇਆ ਇੰਦਾ ਫਰਕ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੰਜ ਦਾ ਫਰਕ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ। ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਕਈ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕਈ ਦੇ ਨਸੀਬ ਮਾੜੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਭਾਈ ਫਾਰੂਕ ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬ ਮਾੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਵੰਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕਲਮ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਿਬੂਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਆਈ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਵੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੱਕ ਤਲਕ ਰੱਖਿਆ ਇਤਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਦੌੜਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਦੌੜੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਣ ਪਰਖਿਆ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਵਿਣ ਪਰਖਿਆ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਢੇਰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਸੱਪ ਵੀ ਡੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਦਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰੂਕ ਗਿਰਾਂ ਦੀ। ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫਾਰੂਕ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਗਿਰਾਂ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਹੈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ
ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਤੇ, ਯਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ ਤੇ, ਕੋਈ ਇੰਜਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਨਜ਼ਮਾਂ ਭਾਈ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ हैं काफ़ी, लेकिन इस वक्त मैं कोई नज़म ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਸੀ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਣ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਦੌੜ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾहीं ਦੇ ਨਰਮ ਸਿਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸਿੱਕਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਡੋਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਵੰਜਣਾ, ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਜਾਗਦੇ ਓਲੇ। ਤੇ ਕੈਸ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਛੇਕੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣੀ, ਮੇਰੀ ਛੇਕੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣੀ, ਉੱਕਾ ਝਟ ਨਾ ਵਿਸਣਾ ਭੋਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਨ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਰੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਹਨ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਰੋਲੇ। ਗੁਰਬਤ ਸਾਜੀ ਮਾਰ ਮੁਕੈਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਕਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਸ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਟਾਲੇ। ਔਰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਤ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਿਲकुल ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਗੁਰਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਸੱਜਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਕ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਿਆ, ਜੱਟ ਬਵੀਆ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਵਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਸਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਰੋਜ਼ ਆਖੇ ਆਸਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਆਵਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਸਾਂ, ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਹਸਵੇ ਰੋਟੀ ਮਾਮੂਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਇਆ ਵਾਦਾ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਸਾਂ, ਕੂੜਾ ਜਾਗਦਾ ਨਿਕਲਿਓ ਢੋਲਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਕੂੜਿਆਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੋਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਆਣ ਦਿਵਾਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਕੱਲ ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਣ ਦਿਵਾਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਅਨਮੋਲਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਲਾ ਸਟਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਗਤੇ ਓਲਾ। ਜਾਗਤੇ ਓਲਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਕਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਗਤੇ। ਬਹਰਾਲੇ ਉਹ ਭਰਮ ਉਸ ਵੰਜਾ ਛੋੜਿਆ। ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਭੈੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਪਸੰਦ आई होसी। अगर पसंद आई है तो फारूक भाई की नज़र एक लाइक सिर्फ कर देना और कमेंट दसना कि पसंद आया या नहीं आया। तो मिलते हैं इसी तरह की मज़ीद अच्छी अगली वीडियो दे विच। उस टाइम तक अपना बड़ा तुसी सारा ख्याल रखा है, अपनी दुआवां दे विच याद रखा है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।